أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل وسلم وبارك حدثنا حبيب وواقع أحد وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا قالي يعلم وواقع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل ابن أبي طالب عن قيس بن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وإن استطعتم ألا تغلبوا على salatin qabla tulu'i syamsi wa qila wa qabla ghurubiha fa'alu summa qara'a sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub kama qala Rasulullah اللهم صل وسلم. sallallahu alaihi wasallam. Al-Qamar itu bulan purnama. Jadi bulan purnama itu kira-kira tanggal 14 dan 15 penuh. Di saat Rasulullah melihat itu, beliau mengatakan innakum satarawna, kamu nanti itu satara, sa itu salah satu huruf yang masuk kepada fi'il mudhari yang maknanya akan. Kamu akan melihat Allah nanti seperti kamu melihat bulan itu. Artinya apa? Jelas.
melihat Allah nanti. Untuk orangnya siapa nih? Antum ini, innakum, yaitu orang-orang yang beriman. Karena yang diajak bicara itu semuanya para sahabat. Sahabat itu semuanya beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Berarti orang kafir nggak bakal lihat. Orang munafik juga nggak bakal lihat. Jadi ya mudah-mudahan kita termasuk yang innakum tadi. Amin. Hadis apa namanya, bahwa orang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa ila rabbiha nadirah. Dalam ayat yang lain yaitu nanti orang-orang yang beriman itu kepada Tuhannya gembira. Itulah nikmat yang paling besar. Bukan surga nikmat yang paling besar. Yang paling besar itu adalah nikmat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala haddatsana Yahya ibn Isa ar-Ramli an al-A'mashi an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadammuna fi ru'yatil qamari lailatal badri qalu la qala fakadzalika la tadammuna fi ru'yati rabbikum yaumal qiyamati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Ala'i al-Hamdani qala haddatsana Abdullah ibn Idris an al-A'mashi an Abi Shalih as-Simmani an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala qulna ya Rasulullah anara rabbana qala tadammuna fi ru'yati syamsi fi dhahirati fi ghairi sahabin qulna la qala fatadarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri fi ghairi sahabin qalu la qala innakum la tadarruna fi ru'yatihi illa kama tadarruna fi ru'yatihima atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun qala anba'ana Hammad bin Salamah an Ya'la ibn Ata'in an Waqi' ibn Hudus an ammihi Abi Razin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anara Allah yaumal qiyamah wa ma ayatu dzalika fi khalqihi qala ya Aba Razin alaysa kullukum yaral qamara mukhriyan bihi qala qultu bala qala fallahu a'zamu wa dzalika ayatun fi khalqihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yazid ibn Harun qala anba'ana Hammad bin Salamah an Ya'la ibn Atha an Waqi' ibn Hudus an ammihi Abi Razin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika rabbuna min qunut ibadihi wa qurbi ghairihi qala qultu ya Rasulullah aw yadhaku rabbu qala na'am qultu lan na'dima min rabbi yadhaku khairan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Muhammad bin Sabbah qala haddatsana Yazid bin Harun qala anba'ana Hammad bin Salamah an Ya'la bin Atha an Waqi' bin Hudus an ammihi Abi Razin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah aina kana rabbana qabla an yakhluqa khalqah qala kana fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa wa ma thamma khalqun arshuhu 'alal ma'i atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Khalid bin al-Harith qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Safwan ibn Muhrizin al-Mazini
radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala bainama nahnu ma'a Abdullah bin Umar wa huwa yatufu bil baiti id arada lahu rajulun faqala ya ibn Umar kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru bin najwa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudna al-mu'minu min rabbih yawmal qiyamati hatta yad'a 'alaihi kanafahu thumma yuqarriruhu bi dhunubihi fayaqulu hal ta'rifu fayaqulu ya rabbi a'rif hatta idza balagha minhu ma syaa Allah an yablugha qala inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm qala thumma yu'tiya sahifata hasanati أو كتابه بيمينه قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرفاشي عن محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama kali mendapat langsung salam yang langsung salam di hadapan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi itu ucapan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti kita orang-orang yang beriman ini yaitu ahli surga juga diucapkan selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum ya ahlal jannah. Nanti Allah ucapkan selamat sejahtera wahai kalian ahli-ahli surga. Jadi langsung dengar suara Allah, langsung melihat Allah. Itulah nikmat yang amat besar untuk orang-orang yang Allah maha jadi. Kemudian Allah jadikan kita daripada mereka. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن أبي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر من عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada orang-orang yang beriman yang masuk surga itu langsung berkata-kata berbicara dengan orang yang beriman biduni terjemah tanpa penterjemah langsung. Maka dia tuh bingung. Ya, kalau sekarang nggak bisa bahasa Arab, sedangkan lughah ahli jannah bahasa Arab. Jadi bahasa yang dipakai oleh ahli surga bahasa Arab. Nah kalau memang ahli surga itu bahasanya bahasa Arab, Allah berbicara pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa Arab. Nah kita nggak ngerti bahasa Arab, apa perlu penterjemah?
bawa dari sini. Nah, enggak. Jadi nanti otomatis bisa dengan apa ini? Aidil diimani dengan iman. Dengan iman itu dia akan bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه أنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت نشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inilah yang kita harapkan. Jadi kita ini selalu penuh dengan dosa. Harapan kita ar-roja namanya, yaitu bahwa rahmati wasi'at min ghadabi. Rahmatku itu lebih luas daripada kemarahan. Artinya apa? Jadi Allah ini kalau sudah marah kan digunakan senjatanya itu azab. Azabun alim. Nah, tetapi rahmat Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Artinya apa? Kalau sekarang kita dimarahin sama Allah, kemudian kita bertobat dan kita memohon ampun kepadanya, insya Allah kemarahan itu akan tertutup dengan rahmatnya. Jadi punya harapan itu kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبه قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي ويحيى ابن حبيب ابن عربي قال حدثنا موسى ابن إبراهيم ابن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن خراش
قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال وما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك. قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي. قال فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا حرمانة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليه فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قالوا والعنان. قال كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري. قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو 73 سنة والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى أسفل بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلفهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يعقوب ابن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خدعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر
فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقيع قال حدثنا المسعودي عن أمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملآي لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن المقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أنه يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت بسرى بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول قال حدثني النواس ابن سمعان الكلابي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك إلى ثلاثة للصفي في الصلاة وللرجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل أو أراه قال خلف الكتيبة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة الثقفي
عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير ابن صبيح قال حدثنا يونس ابن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة وبه من سن سنة باب من سن سنة حسنة أو سيئة وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu man sanna kan nggak mungkin min karena depannya fiil sanna. Sanna artinya orang yang menjalankan sunnah, menjalankan sunnah. Sunatan ya satu sunnah. Siapa yang menjalankan satu sunnah? Apa misalnya sedekah, gitu. Ya, sedekah misalnya itu kan sunnah. Atau ya ngaji, itu satu perbuatan yang sunnah. Artinya perjalanan Rasul, mengikuti jalan Rasul. Dia kerjakan satu perbuatan sunnah, misalnya untuk orang, maka Allah tidak akan kurangin tuh. Dia punya, misalnya kita punya uang 10.000, bisa nikahin 1.000, kurang berapa? Kan tinggal 9.000 tuh, kan kurang itu, dunianya tuh kurang. Itu Allah katanya nggak kurangin, Allah nggak kurangin. Dari mana dia kurangin? Itu. Pikul saat pikul hasanatin di asri.